ಪ್ರಜ್ಞಾದೀಪ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್. Think about the concept called remainder theorem. So what exactly remainder theorem does? It only gives remainder. But hengiratte? So first we will try to understand. If a polynomial p of x is divided by, say, x minus is divided by x minus a, then if a polynomial p of x is divided by x minus a, then the remainder in the remainder is remainder p of x is p of a. So what is the meaning of p of a? It is the zero of the denominator. So heng artha madkobeku? So you just understand in this way. So just note anta bardirtini andre ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ. If p of x is divisible by x minus a, correct? So numerator on the polynomial irutte, denominator on polynomial irutte, that is x minus a. Usually what is the zero of x minus a? So a na numerator substitute ಮಾಡಬೇಕು. So p of a is the remainder. P of a is the remainder. Okay. Next, factor theorem ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ it will generalize this ಅಂದ್ರೆ extension of this remainder theorem. What is the extension? ಈಗ remainder ಏನಾರೋ 0 ಆಗಿದ್ರೆ, okay, if p of x is divisible by x minus a. What is the meaning of divisible by x minus a? Can be divided by x. It can be divided by x minus a. Divide madadre is divisible by x minus a, then definitely the remainder is 0. Remainder 0 agadu yavaga? When it is divisible. So we know the alternate word for divisible. Divisible ಇನ್ನೊಂದು ತರನು ಬರೀಬಹುದು, factor ಅಂತಾನು ಹೇಳಬಹುದು. But ಯಾವ್ದು factor? x minus a is a factor of p of x. X minus a is a factor of p of x. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಆದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0. ಬೋತ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, x minus 3 is the factor of x squared minus 5x plus 6. Guarantee the students. X minus 3 is a factor of x squared minus 5x plus 6. Yake? You divide this polynomial. Idana p of x anta ankolana. In p of x, x squared minus 5x plus 6. You divide that p of x by x minus 3.
ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿವಿಡೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿವೈಸರ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಮೈಂಡರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಸೊ ರಿಮೈಂಡರ್ ಥಿಯರಂ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಫುಲ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಎನಫ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಪಿ ಆಫ್ 3? ಪಿ ಆಫ್ 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಿ ಆಫ್ 3? 3 squared minus 5 into 3 plus 6. So 3 square 9, 9 minus 15 minus 6, minus 6 plus 6 is 0. So 0 ಬಂದೆ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್ ನ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಲಾಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್ ನ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವಾಗ? when I want only to find remainder. And converse is also true. Converse is also true ಅಂದ್ರೆ 0 ಬಂದ್ರೆ who is the remainder? X minus, sorry, when the remainder is 0, who is a factor? X minus 3 is a factor. But ಅಲ್ಲಿ students, please be careful. Sign important. X plus 3 ಇದ್ದಿದ್ರೆ x plus 3 ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ minus 3 substitute ಮಾಡಬೇಕು. The 0 of that na substitute ಮಾಡಬೇಕು. Okay na? So now why we are interested in all these things is to factorize a cubic polynomial. Okay, it is to factorize a cubic polynomial. First question nodi, what is the factorization? Start ಮಾಡೋಣ. ಏನಿದೆ? x cube minus 3x squared. So how many terms are there? 4 terms are there, but we are not interested in terms. Okay, what is the highest degree? 3. Therefore it is a cubic polynomial. So cubic polynomial ge at most ಎಷ್ಟು factors irutte? 3 factors irutte. 3 linear factors, correct? So now what we will do, by trial and error method, we will find one of the factor. Okay, so by trial and error. Trial and error ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, we will call the given problem as some p of x. p of x ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಬೈ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ x ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. we usually start with 0, 0 plus or minus 1 plus or minus 2 plus or minus 3 ಆ ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 0 ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ now let us start. p of 0. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 0 ಬರಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕೆ? x ಗೆ 0 ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ 5 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಂತ ಹಳೆದು ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? p of 1 ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 minus 3 minus 9 minus 5. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 0 ಆಗಿ 0 ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಾರಿ, minus 1 ಕೊಡೋಣ. ಸೊ minus 1 ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? minus 1 minus 3 plus 9 minus 5. Hopefully you are understanding how I am giving x for minus 1. Minus 1 cube minus 1. Minus 1 squared plus 1. So plus 1 into minus 3 minus 3 plus 9 minus 5. Correct? So minus 1 minus 3 minus 4. Minus 4 minus 5 minus 9. Minus 9 plus 9 0. So 0 ಬಂತು. So what does this statement mean? X plus 1. X cube minus 3x squared minus 9x minus 5 na x plus 1 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the remainder is 0. Correct? Therefore we understood one of the factor. One of the factor ಏನು? x plus 1 is the factor of p of x. Correct? Of course x cube minus 3x squared minus 9x squared minus 5 ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, but it is not of use. ಯಾಕಂದ್ರೆ p of x ಅಂತ ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹುಡುಕಕ್ ಬರುತ್ತಾ? ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್? 3. ಆ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಬೈ ಏನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೀವಿ ಇದನ್ನ? ಬೈ trial and error. Why we call it as trial and error?
ಒಂದು ಕೊಡೋದು ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬರುತ್ತಾ ನೋಡೋದು, ಕೊಡೋದು ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬರುತ್ತಾ ನೋಡೋದು, ಕೊಡೋದು ರಿಮೈಂಡರ್ 0 ಬರುತ್ತಾ ನೋಡೋದು, ಆ ತರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಇದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ನ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್. ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಸರ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ, ಬಟ್ ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೋಶಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಕೋಶಂಟ್? ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. ವಿ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ minus 3x squared minus 9 minus 9x minus 5. ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? x plus 1 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ x ಇಂದ x ಕ್ಯೂಬ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ x squared, ರೈಟ್? ಸೊ x squared ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x ಕ್ಯೂಬ್ plus x squared. So change of sign ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So minus 4x squared minus 9x minus 5. Right? Next, multiply by minus 4x. By you have already 1x. So multiply by 4x ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 4x squared minus 4x. So change of sign ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. We'll get it as minus 5x minus 5. Correct? So x ಇದೆ minus 5 ಬರಬೇಕು. So you multiply by minus 5, correct? So if you multiply by minus 5 ಏನಾಗುತ್ತೆ? Minus 5x minus 5. So change of sign ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. You will get the remainder 0. ಬರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Now what we are left with? We have to find the remaining 2 factors, correct? Remaining 2 factors ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಆ remaining 2 factors ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? You just concentrate on this problem. x squared minus 4x minus 5, is it quadratic? Quadratic ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ನ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ -4 ಬರಬೇಕು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ -5 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ್ದದು? is it minus 5x plus 1? ಸರಿಗಿದೆಯಾ? ಯಾಕೆ -5 plus 1 is -4, -5 into plus 1 is -5. So what is common in the first term? First 2 terms? X plus ಇನ್ನೇನು ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ 1. So full common ಏನು? x minus 5 into x plus 1. Already one trial and error method ಅಲ್ಲಿ 2 factors ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. Which are those factors? x plus 1. Now the other 2 factors is x minus 5 and x plus 1. ಕೇಳಬಹುದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅದ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ, ಅದ್ರದ್ದೇನೋ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತು? ಇದು ಡಿವಿಡೆಂಟ್, ಇದು ಡಿವೈಸರ್, ಇದು ಕೋಶಂಟ್, ಇದು ರಿಮೈಂಡರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 4 ಥಿಂಗ್ಸ್? ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿವೈಸರ್ ಇಂಟು ಕೋಶಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್. ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾನೇ ಅದು? ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಏನಂತಿರೋದಕ್ಕೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? x cube minus 3x squared minus 9x minus 5, that is dividend is equal to divisor into quotient, quotient plus remainder. Remainder ಎಷ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು? 0. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದನ್ನ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಸರ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕೋಶಂಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ x plus 1 into ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ನ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಏನ್ ಬಂತ ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ?
x minus 5 into x plus 1. Therefore, have you written this as a factorization of 3? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಇದರ 0 ಏನು? What is the 0 of this? Minus 1. What is the 0 of this? 5. What is the 0 of this? Minus 1. ಅಂದ್ರೆ what are the zeros of this polynomial ಅಂದ್ರೆ -1, 5 and -1 ಅಂದ್ರೆ -1 ಎರಡು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಎರಡು ಒಂದೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ವಿ ರೋಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಸರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ತರ ಹಾಕಿದ್ರು? 3 ತರ. ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮತ್ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮತ್ ಮೊಸರನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ತರ ಹಾಕಿದ್ರು? 2 ತರ 3 ಸಲ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಲಾಜಿಕ್? ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿಪೀಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ 3x plus 6 ಅಂತ MCQ ಕ್ವಶನ್ ತರ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 into x plus 2 ನಾ. ಸೊ 3 is also a factor, x plus 2 is also a factor. ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ 3 ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ x plus 2 ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಬೋತ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅಂಡ್ ನೈದರ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ನೀವು ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಹಳೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂದ್ರೆ 7th 8th ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರ. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಲೇಬಾರದು, ಈಗ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ 10th ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ 9th ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗಿ. ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟೋಗಿರ್ಬೋದು ನಮಗಿಂತ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ 9th. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ತರದ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ